इक दूजी भो लख होए, लख होवे लख वीस। लख लख गेड़ा आखिए, एक नाम जगदीश। एतरा पत पौड़ियां, चढ़िए हुए इक्कीस। सुन गला आकाश की, कीटा आई रीस। नानक नदरी पाईऐ, कूड़ी कूड़ै ठीस। जपजी साहब दे इस पावन पवित्र पौड़ी विच जगत गुरु बाबे साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने परमात्मा दे दर तक पहुंचण दा जो मार्ग दस्सिया है, उहदे बारे ये जानकारी दिती है। वो चढ़ाई दा मार्ग है, वो घाटी है, वो समतल नहीं है, वो मैदानी इलाका नहीं है। देश भर दे संत जना ने जद उस मार्ग दा जिक्र कीता है, तो मार्ग दी विखमता उन्होंने दसी है और ये भी दस्सिया है कि हर बंदे दे ये वस दी गल नहीं कि इन्हां चढ़ाइयां दे ते वो चढ़ सके। ये ठीक है कि शरीर चाहे जिस ढंग दा होवे, मनुख सहजे सहजे पहाड़ां दी बुलंदी ते चढ़ जांदा है, या उत्थे तक चढ़न दे कोई साधन होर भी उपलब्ध हो सकते हैं। बंदा घोड़े ते बैठ के जा सकता है, पिट्ठू ते बैठ के पहाड़ां दी शिखर तक पहुंच सकता है, पर परमात्मा दा जो दर है, जिथे तक पहुंचना है, मनुख दी सुरत ने, मनुख दे ध्यान ने, वो तो स्वयं ही तोड़ना पड़ेगा, और कोई साधन उपलब्ध भी नहीं हो सकता। इस मार्ग दे उत्ते सुरत नूं स्वयं तोड़ना पड़ेगा, फिर इस मार्ग दे उत्ते भीड़ भी नहीं मिलेगी। अक्सर मनुख नूं ढारस मिल जाती है जद अगे 10-20 बंदे जा रहे होन ते 10-20 पिछों आ रहे होन, ते बंदे दी ढारस बज जाती है कि मेरे अगे भी कोई जा रहा है, मेरे पिछे भी कोई आ रहा है। पर यह मार्ग ऐसा है, सन्नाटा है, इत्थे अगे जांदे हुए नहीं मिलणगे और इत्थे पिछे भी नक्शे कदम ते चलते हुए नहीं मिलणगे। इस वास्ते मायूसी घेर दी है, उपरामता घेर दी है। गुरु नानक देव जी महाराज ने इस उपरामता दा जिक्र कीता है। भई निरासी बहुत दिन लागे, देश देशंतर में सगले चागे। बहुत खोज कीती है, बहुत खोज कीती है, हुण निराशा ने घेर लिया, उपरामता ने घेर लिया। दूसरा, इत्थे समा निश्चित भी नहीं कि किन्ने दिन चलना पड़ेगा और किन्ना चलना पड़ेगा, निश्चित नहीं है। समा निर्धारित नहीं भी चलो ते इतने समय तो बाद उस मंजिले मकसूद ते पहुंच जाओगे। मार्ग दी इस विखमता दा जिक्र भगत सिरमौर श्री कबीर जी महाराज ने इन्हां शब्दां विच कीता है कि जह मार्ग पंडित गए पाछे परी बहीर, एक औघट घाटी राम की तेह चढ़ रहो कबीर। चतुर चलाक बंदे, सियाणे बंदे जो उगतियां ते युगतियां दे मालिक ने प्रमाणां नाल सिद्ध करदे ने ते दूजे नूं प्रभावित कर लेंदे ने भी जप असी करांगे फल तुहाडी झोली च पएगा, माला असी फेरांगे बैकुंठ थानू मिलेगा, भोजन असी छकांगे पहुंचेगा थोड़े पितरां नूं। कबीर कहंदे ने इस तरह दे बंदियां दे पिछे भीड़ ही भीड़ चल पई है, बहुत भीड़। लेकिन एक औघट घाटी राम की तेह चढ़ रहे हो कबीर। एक बिखड़ी घाटी ते मैं कल्ला ही जा रहा, न मेरे पिछे कोई है न मेरे अगे कोई है। इत्थे आके उर्दू दे प्रसिद्ध महान दार्शनिक शायर ने बड़ा सुंदर फरमान कीता है। काफिले या बढ़ गए या मिट गए, रास्ते सुनसान नजर आते हैं।
ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਲੇ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਸੂਦ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕੁਝ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਰਸਤੇ ਉਜੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੀੜ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੀੜ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਭੀੜ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੀਰਥ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੀਵਨ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਇਓ ਦੇਵਾ ਕਾਇਓ ਦੇਵਲ ਕਾਇਓ ਜੰਗਮ ਜਾਤੀ, ਕਾਇਓ ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਬੇਦਾ, ਕਾਇਓ ਪੂਜੋ ਪਾਤੀ। ਮੇਰੀ ਕਾਇਆ ਹੀ ਦੇਵਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹਰੀ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰੀ ਮੰਦਿਰ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਾਸਾ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੋਈ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਾਇਆ ਹਰੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਾਇਆ ਮਲਮੂਤਰ ਦਾ ਥੇਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਪਾਕ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਏਕ ਵਸਤ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇਂ ਪਾਕ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਾ ਪਾਕ। ਜੇ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਵੇਂ, ਕਾਇਆ ਹਰੀ ਮੰਦਿਰ, ਕਾਇਆ ਦੇਵਲ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਇਆ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਇਆ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਢੇਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਤੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪੌੜੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਥਕਿਆ। ਵਾਕਈ ਮਨੁੱਖ ਥੱਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੜਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਗਤ ਸਿਰਮੌਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘਟ ਆਓ ਘਟ ਡੂੰਗਰ ਘਣਾ, ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਮੈਲ ਹਮਾਰ, ਰਮਈਏ ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਰਾਖ ਮੁਰਾਰ। ਏ ਮੁਰਾਰ, ਏ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਘਾਟੀ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਬੈਲ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਅਸਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਅਸਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਉਰਦਗਮਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚਾੜਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਏ, ਇਹ ਬੋਧ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਝ ਸਮਝ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ ਅਸਥੂਲ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦੀ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਅਤੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਬਾਅ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁਆਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਥੱਲੇ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਜਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਉਰਦਗਮਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦੀ ਮਾਰੀ ਫਿਰ ਥੱਲੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਤਾਰ ਚੜਾ ਅਭਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਅਕਸਰ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਏ। ਕਬਹੂ ਜੀੜਾ ਉਬ ਚੜਤ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ, ਲੋਭੀ ਜੀੜਾ ਥਿਰ ਨਾ ਲਹਿਤ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਭਾਲੇ। ਕਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਕਦੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਦਾਚਾਰੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਦੀ ਗਿਲਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਦਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਹਲੇਮ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਬੜਾ ਹੀ ਬੇਚੈਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਾਰ ਚੜਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਉੱਠ, ਉੱਪਰ ਉੱਠ। ਲੇਕਿਨ ਧਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਥੇ ਛੋੜਦੀ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। तो मनुख की सुरत जब थल्ले आएगी, रूप करके आएगी, रंग करके आएगी, धन संपदा करके आएगी, ये सब धरती दे अंग ने, ये सब धरती दे हिस्से ने। लेकिन धरती दी कशिश दा अपना एक दायरा है। 200 मील तो अगे जो वस्तु निकल जाए वो धरती दी कशिश दे दायरे तो अगे चली जाती है। फिर धरती दे समर्था नहीं रह जाती कि हुण उस वस्तु नूं अपनी तरफ खिंच लवे। जप करदियां, तप करदियां, साधना करदियां जद कोई मनुख अपनी सुरत इतनी बुलंदियां ते लै जांदा है, इतनी बुलंदियां ते जिथे धरती दी कशिश दा दायरा ही खत्म हो जांदा है, फिर उस बंदे दे ध्यान नूं थल्ले लियावना बहुत औखा हो जांदा है। और असीं देख रहे हां दुनिया दे लोग थक गए कि सुरत नूं थल्ले लियाईए इस महापुरुष दी, लेकिन सुरत थल्ले नहीं लिया सके। तत्ती तवी ते बिठा दिता है, सुरत उपर चढ़ी रही। उबलदी देग दे पंजवें गुरु नानक उबल रहे ने, सुरत बुलंदियां नूं छू रही है, सुरत आकाश नूं चुंब रही है, प्रभु दे दर ते कदम बोसी कर रही है। गरम गरम रेता सीस विच पाया जा रहा है, लेकिन अंदर दी शांति वो ठंड उसे तरीके नाल बनी हुई है। देखण दे च आया है, दिल्ली दे चांदनी चौंक दे आरे नाल 2 टुकड़े हो गए भाई मती दास दे, पर उदी सुरत दे 2 टुकड़े ना हो सके। उदी सुरत उसे तरीके नाल यकसू है, एक है। तो जिस दिन सुरत उस दायरे नूं छू लैंदी है, उस बुलंदी नूं छू लैंदी है जिथे धरती दी कशिश खत्म है, फिर इस तरह दी बंदे दी सुरत नूं थल्ले लियावना बहुत औखा है। और इस तरह दे पुरुषां नूं ही कहंदे ने पूरन पुरख, जिन्हें बुलंदियां नूं छू लिया है। ऐसी बुलंदियां नूं हुण जिथे तंजली नहीं है, जिथे जवाल नहीं है, जिथे पत्तन नहीं है, जिथे ढैंदी कला नहीं है, उस दर तक पहुंचण दा साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस पौड़ी दे बड़े सुंदर ढंग नाल बखान पे करदे ने। मूल पंक्ति इस पौड़ी दी ए है, ए तरा पत पौड़ियां चढ़िए होए 21। ए तरा पत पौड़ियां, ए मार्ग है, ए पौड़ियां ने किथों दियां? पति दे दर दियां, पति दे महल दियां, परमात्मा दे महल दियां। चढ़िए होए 21, कोई चढ़े तो एक ईश बन जाए, एक ईश्वर बन जाए, उस एक दे चलीन होके एक ईश्वर हो जाए। पर हुणे चढ़ना किस तरह है? सुरत नूं किवें चाड़ीए? ये ते सानू पता है कि पौड़ियां ते चढ़ के किवें शरीर नूं चाड़ीदा है, पर सुरत लई पौड़ी केड़ी है? ध्यान लई पौड़ी केड़ी है? और किस पौड़ी दे उत्ते अपनी सुरत नूं चाड़ना है, अपने ध्यान नूं बुलंदियां तक ले जाना है? तो इस पावन पवित्र पौड़ी दे जगत गुरु बाबा इस ढंग नाल दसदे ने, इक दू जी भो लख होए, लख होवें लख 20। ज्ञान इंद्रिय जितने परिपूर्ण परमात्मा ने बख्शे ने सारे ही महान ने, पर अख ते कन ते रसना ये सिरमौर ने। और ये बहुत वड्डी सच्चाई है कि अंधा बंदा विज्ञानिक नहीं बन सकता, पर गुंगा ते बहरा बंदा संत भी नहीं हो सकता, भगत भी नहीं हो सकता। क्योंकि जिथे विज्ञान दी सारी खोज, सारी साधना अख दे आसरे ते खड़ी है, उत्थे धर्म दी सारी साधना जबान ते खड़ी है। रसना ही नहीं, बोलना ही नहीं, तो मुश्किल है ये मनुख धार्मिक हो सके। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज दे दरबार विच जद कवि जमाल हुसैन आए ते अपना कलाम पेश किया, पातशाह मेरा कलाम भी आप सुनो।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣਾਈ, ਚੁੱਪ ਵੇ ਅੜਿਆ ਚੁੱਪ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹਿ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡਾ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਇਹ ਹੈ, ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਏ ਨਾਨਕ, ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਗਤ ਦੇ ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੀਵਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਦੋ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ। ਖਾਮੋਸ਼ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ तो परमात्मा फिर गूंगा ही बनांदा। उन्हें जबान जद बोलने वास्ते दिती है तो लाजमी सार्थिक होवेगी, किसे कम आमदी होवेगी। तो धर्म दी सारी साधना जबान ते खड़ी है। सतगुरु दसदे ने एक दू जी भो लख होवें, लख होवें लख वीस। एक जबान नू दो कर ले। फिर साहिब कहते ने दो नहीं, लख कर ले। फिर कहते नहीं 20 लख कर ले। एक जबान नू 20 लख कर ले। लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। फिर एक एक जबान दे नाल लखां लखां वारी उस जगदीश दे नाम दा उचारण करी जा करी जा। भाव अणगिणत दफा, गिणती मिणती दे चक्कर दे च ना पवें। हुण एक जबान जे लखां जबान हो जान ते एक एक जबान लखां लखां वारी उस जगदीश दा नाम उचारण करे तो गिणती मिणती तो परे दी गल होगी। साहिब कहंदे इसे तरीके नाल जप करी जा, जबान नू इसे तरीके नाल चलाई जा। लख होवें लख वीस, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਤ ਪੌੜੀਆਂ परमात्मा दे दर दियां बस यही पौड़ियां ने, यही मार्ग है, और कोई नहीं। जपी जा रसना नाल वाहिगुरु वाहिगुरु दी इंज धुन अलाप करी जा करी जा। भगत कबीर कहंदे ने कैसो कैसो कूकीए ना सोइए आसार, रात दिनस के कूकने कभे के सुने पुकार। दिन रात मैं ते कूक रहा, बोल रहे हैं, बोली जा रहे हैं, कैसो कैसो दी धुन रटी जा रहे हैं। किसी दिन ते गल बन जाएगी। जिस दिन वाहिगुरु वाहिगुरु आखदे हैं स्वाद आन लग पे, रस आन लग पे, समझ लो पुकार पहुंच गई, समझ लो सुरत आकाश मंडल तक पहुंच गई, प्रभु दे दर तक पहुंच गई। तो परमात्मा दे दर तक पहुंचण दा यह वसीला है ते वसाइल परिपूर्ण परमात्मा ने हर एक नू बख्शिश कर दिते ने। ये ठीक है कि इस वसाइल दा कोई मनुख ठीक उपयोग करे या ना करे, लेकिन वसाइल परमात्मा दे दर तक पहुंचण दे परिपूर्ण परमात्मा ने हर एक दी जो है झोली दे च पा दिते ने। इस जबान नाल जप करदे हां, सत बोलदे हां, मनुख दी सुरत सत मंडल दे च पहुंच जांदी है। पर इस रसना नाल मिथ्या बोलदे हां, गलत बयानी करदे हां, मनुख रसातल दे चला जांदा है। ये जबान नरक दे च भी ले जांदी है, ये जबान स्वर्ग दे च ले जांदी है। ये जबान दोस्त भी बनांदी है, ये जबान दुश्मन भी बना देंदी है। एक ऐसा बचन अगले ने सुनिया, ठंड पै गई, जबान ने शांत कीता, पर एक ऐसा बचन बोलिया गया अगले दे तिन्नी कपड़ी अग लग गई, बेचैन हो गया। अगला सारी रात तड़पदा भी रहा, इतना कौड़ा बोल बोल की मानो ऐसा अंगारा। ये रसना दा गलत इस्तेमाल, इसका गलत उपयोग है। इस वास्ते जबान स्वर्ग है, अमृत है। अगर अमृतमयी नाम रसना ते है, जबान नरक बन जाती है, कलेश दा अखाड़ा बन जाती है। अगर मिथ्या वाक ते कलेश भरे वाक रसना दे उपर होवन। इत्थे आके एक आलम दा कहना है, जो जहरे हला हल है वही अमृत है नादां, मालूम नहीं तुझको अंदाज है पीने के। जीण दा ढंग होवे जिंदगी अमृत है, और जीण दा ढंग नहीं तो जिंदगी जहर बन जाती है। साहिब कहते हैं परमात्मा दे दर तक ये पौड़ियां ने। ए तरा
पत पौड़ियां चढ़िए होए 21। अज तक जिसदी भी समाधि लगी है, जो भी उस अनाहत दे देश विच पहुंचे है, जिसने भी उस परम प्रकाश दा आनंद माणिया है, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਟ ਰਟ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਗਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਕੀਟਾਂ ਆਈ ਰੀਸ। ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਉੱਠ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉੱਡੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਭਾਵ ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਸ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਪਖੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਉਹ ਜਪ ਤਪ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੀਸੋ ਰੀਸ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕੁਛ ਉਸ ਸਾਧਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਧਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਨਕਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਰੀਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰੀਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਰਮ ਭਗਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਕਸਰ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਗਤ ਬਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਤ ਬਣੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਗਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਗਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਕੀਟਾਂ ਆਈ ਰੀਸ। ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਸ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਕਬ ਸੰਤ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਭਗਤ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਤ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਥਾ ਹੈ ਭਗਤ ਮਾਲ ਦੀ। ਇੱਕ ਰੋਗੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਰੋਗੀ ਨੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਭਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਹ ਸਦਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਰੋਗੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਰਾਮ ਕਹੇ। 3 ਦਫਾ ਰਾਮ ਅਖਵਾਇਆ, ਰੋਗੀ ਦਾ ਰੋਗ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਿਆ, ਜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲ ਗਏ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਪੁਰਖਾ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਸੌਗਾਤ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, 3 ਦਫਾ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਰਾਮ ਅਖਵਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਦ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਜੈਸੇ ਕਿ ਆਪ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਲੋਈ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਵਕਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 1 ਦਫਾ ਰਾਮ ਆਖਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ 3 ਦਫਾ ਰਾਮ ਅਖਵਾ ਕੇ ਰੋਗੀ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੇ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸੋ ਮੁਖ ਧਨ ਹੈ, ਜੈ ਮੁਖ ਕਹੀਏ ਰਾਮ, ਦੇਹੀ ਕਿਸਕੀ ਬਾਪੁਰੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ ਗੋ ਗ੍ਰਾਮ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਦਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਕਸੂਈ ਨਾਲ, ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨਾਲ ਜਦ 1 ਦਫਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ तमाम ਫਿਜ਼ਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਅੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਦਫਾ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਏ, ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ। ਇਹ ਸੌਗਾਤ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਕਬ ਜੋੜ ਲਵੇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਜਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਸੌਗਾਤ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਏ, ਇਹ ਦਰ, ਇਹ ਪਰਮ ਸੌਗਾਤ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੂੜੀ ਕੂੜ ਹੈ ਠੀਸ, ਪਖੰਡੀ ਝੂਠੇ ਦੀ ਇਹ ਝੂਠੀ ਠੀਸ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਜੋ ਲਲਕਾਰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੰਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਮ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਕੂੜੇ ਦੀਆਂ ਠੀਸਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਨੱਕ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੇ, ਕਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਦੀ, ਤੇ ਕਦੀ ਰੁਦਰ ਲੋਕ ਦੀ। ਲੋਕੀ ਉਸਦੇ ਪਾਤਰ ਦੇ ਜੋ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਸੀ ਪੈਸੇ ਪਾਈ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਪਾਤਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਯੋਗੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਯੋਗੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ, ਵਿਸ਼ਨ ਲੋਕ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਖੋਲੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਭਿਕਸ਼ਾ ਪਾਤਰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਲੋਕੀ ਧਨ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਗੋਂ ਨਦਾਰਤ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖੱਪਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਚਲਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਖੱਪਰ ਕਿਸਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਆਂਟ ਸੇਤੀ ਨਾਕ ਪਕੜੇ ਸੂਝਤੇ ਤਹਿ ਲੋ, ਮਗਰ ਪਾਛੇ ਕਛ ਨ ਸੂਝੇ ਏ ਪਦਮ ਅਲੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਸਾਧੂ, ਐ ਜੋਗੀ, ਤੂੰ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਨੱਕ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਦ ਕੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਖੱਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਖੱਪਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਠੀਸਾਂ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਏ, ਕੂੜੀ ਕੂੜੇ ਠੀਸ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੱਗ ਅਕਸਰ ਮੌਜੂਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠੇ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਠੀਸਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਸੌਗਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਏ, ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ। ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨੁੱਖ ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਪਦਾ ਰਹੇ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਦਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।